कि काफ़ी चीज़ पहला एक बारी साढ़े प्रधानमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह जी ने 126 रुपये प्लाट स्क्वायर गज के हिसाब नाल साढ़े इतने 5-7 जोड़े कारपोरेट घराने थे उन्होंने जिदा रितेश है जिदी रॉयल है ये सारे जिन्हें सीगे उन्होंने अलॉटमेंट की जी। और ये प्रॉपर्टी जी सी अलॉटमेंट इस शर्त हुई सी कि ये नॉट ट्रांसफरेबल है, नॉट सेलेबल है और इवन देन कि जो फैक्ट्री नहीं लगा सकते और नहीं चला सकते तो वो प्रॉपर्टी वापसी फिर PSIC नूं ही जाऊगी। PSIC ने इन्होंने इन्ने मुफ्त दे भाव दे दिता कि अपनी सारी तुसी 126 रुपये गज के हिसाब नाल जमीन लो तो अपनी इंडस्ट्री लगाओ। एक गल होर मैं तुहानूं दसदा जी कि 2010 तो 11 के दरम्यान हाई कोर्ट ने ये सारे प्लाट जिहड़े सी वो हाई कोर्ट ने इन्हां दी अलॉटमेंट जिहड़ी सी वो रद्द कर दी सी। जिहड़ी कि रिट नंबर है 8844 ऑफ 2021 जी। ये असी रिट लाई हुई है। ये किदे बल्लों लगी है रिट पटिशन? ये मिशा वाला प्राइवेट कंट्रोल मेरे पर्सनल लाई है क्योंकि मैं ये इफेक्टेड है और डायरेक्टली मैं ये रिट की है, कोई PIL नहीं कोई कुछ नहीं, मैं डिफेक्टेड है इस करके मैं इन्होंने सीधा लाया है कि जब इन्हों की 2011 के भी 2010 के विच हाई कोर्ट ने इनू अपना कहदी अलॉटमेंट रद्द करती ते PSIC ने अज तक इन्हां जगह की पोजीशन क्यों नहीं ली? पंजाब सरकार क्यों चुप बैठी रही कि वो करोड़ों रुपये रिश्वत लेके ते चुप है या उन्होंने मिल मिला के सारा पैसे मिलते हैं जिहड़े कि अज हाई कोर्ट के हुक्मां की तमीली इन्हां डिपार्टमेंटां वालों नहीं की गई है ते होर किसी की सुनवाई होगी कि जिहड़ी इन्होंने वायलेशनां कीतियां कि 10% इंडस्ट्री नहीं लाई है, बाकी और 10 थां ते उन्होंने सेल करी जा रहे हैं, उधर बंटवारा करी जा रहे हैं, उहदे च रेजिडेंशियल मतलब हैमिल्टन होम बना रहे हैं, उहदे च इंडस्ट्रियल छोटे छोटे 200 400 500 गज के प्लाट बना के इंडस्ट्रियल नूं बेच रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता है कि जी ये अलॉटमेंट हुई है जिवें तुसीं कहा कि कैंसल हो चुकी है, वो कैंसल किस बिना दे की प्लीज है कैंसल वो प्ली इस करके लिखी गई थी कि इन्होंने किया गया था कि ये 5 साल के अपनी फैक्ट्री सारी कंप्लीट करके लगा लेंगे और उन्होंने चलाई जाएंगे, लेकिन अज 30 साल बीत जाने तो बाद भी ये वही चूना ही बेचते हैं जो किसान करते थे, किसाना तो लेके किसानी कर रहे हैं तो फिर इन्होंने अज तक अपनी इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं की। हुण एक लैंड माफिया वाला काम चलिया है कि वो फ्लैट बना के रेजिडेंशियल एरिया के बेच जाओ और जो 126 रुपये थी वो 27,000 रुपये का बेच के तो मोटी रकम निकाली जाए। कितने दाल काली नहीं है, पूरी दाल ही काली है, दाल च काला नहीं पिया है, पूरी दाल ही काली हो गई है। पूरे दे पूरे जड़े बॉटम तो लेकर टॉप तक के अफसर PSI है ने और पंजाब गवर्नमेंट के है ने वो सारे इन्वॉल्व ने। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा खास मुलाकात प्रोग्राम दे विच। सो दोस्तों, रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज का मामला जिहड़ा कि लगातार भखदा जा रहा है और पिछले कई समय तो असीं दिखा रहे कि किद्दां रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज दे MD प्लस आम आदमी पार्टी के जिहड़े जनप्रतिनिधि हैगे है, लोग जिहड़े हैगे राज्य सभा मैंबर बने हैगे है, संजीव अरोड़ा उन्होंने वालों जिहड़ा इंडस्ट्रीयल लैंड से जिहड़े रिहायशी प्लॉट बना दिते गए, रिहायशी उत्थे फ्लैट बना दिते गए हैम्पटन होम्स के नाम से और लगभग 2000 फ्लैट बना के हुण उत्थे वो आम जनता को बेचण की पूरी तैयारी की जा चुकी है, कई बेच भी दिता गया है। सो इस सारे मामले के कुछ नवे खुलासे कुछ नवे मोड़ आए हैं। सो
ਕੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ TR ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਬੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 126 ਰੁਪਏ ਸਕੁਆਇਰ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਰਾਇਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਹੈ, ਨਾਟ ਸੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਇਵਨ ਦੈਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਪਸੀ ਫਿਰ PSIC ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਇੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ PSIC ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 126 ਰੁਪਏ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਲੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ NGT ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ 30 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ 2010 ਤੋਂ 11 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਆ 8844 ਆਫ 2021 ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ? ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈਗਾ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ PIL ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਿਫੈਕਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਤੇ PSIC ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਮੀਲੀ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਗੀ? ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ 10% ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ 10 ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं, ਉਹਦੇ ਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਹੈਮਿਲਟਨ ਹੋਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2-2 400 500 ਘਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦ
ਚੌਕੀਦਾਰ ਜੇ ਬਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਊਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਦਬਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਲਗਾਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਲਗਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਪਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਜ 30 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਝੋਨਾ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹਨੇ 80 ਏਕੜ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ 70 ਏਕੜ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 100 ਏਕੜ ਲਿੱਤੀ ਉਹਦੀ 80 ਏਕੜ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਝੋਨੇ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਜਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 126 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹ 27000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਾਂ PSIC ਦੀ ਹੋ ਗਈ। PSIC ਦੇ ਅਫਸਰ ਅੱਜ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ 27000 ਰੁਪਏ ਗੱਜ ਵੇਚੀ ਜਾਣ। ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਔਰ ਅਸੀਂ PSIC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਹਾਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸੰਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਔਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ? 1100 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ 1100 ਏਕੜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ 1100 ਏਕੜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 1100 ਏਕੜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲੈਟ ਔਰ ਮਾਲ ਔਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ? 100% ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੂਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਟਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਪ ਤੱਕ ਦੇ ਅਫਸਰ PSI ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 100% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇਹਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ DGM ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਪੋਕਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਈ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਖਸੋਟ ਮਚਾ ਰਹੇ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 1100 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਏਕੜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜੀ, 4 ਸਾਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਈ ਹੈ ਤੇ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ PSIC ਜੀ? ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 1000 ਗਜ 2000 ਮਤਲਬ 10 ਜਾਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ PSIC ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦੀ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੁਦ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਖੁਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਸਿਆ ਨਹੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਡਾਲਿਆ ਡੇਰਾ, ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ 10-5 ਲੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ CBI ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅੱਕੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਬਤਾਨਾ ਸੀ तो अपना बीजेपी नाल ही रल जाता। सब तो वधिया थी कि अडानी अडवाणी और उन्होंने सब नूं बधाई जाता और अपना इन्होंने सब नूं अपना बाकी सारे नूं बेवकूफ बनाने लई छड़ दिंदा। अज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मर रही है पंजाब की, ਉਹਦੇ ਲਈ ना सरकार कोई केजरीवाल साहब दे रहे ने सलाह, ना मान साहब कुछ कर रहे ने, ना कोई कुछ कर रहा है। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-60% ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ? ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਰਿਹਾ, क्योंकि बोतल वही है, शराब बदली जाती है तो सारा कुछ वही होता है। ना ये सरकार कोई बदलाव है ना कोई कुछ है। जे बदलाव है तो माननीय मुख्यमंत्री तो मैं मांग करता है कि जड़ी ये हार्नेबल हाई कोर्ट ने जमीन दा प्लॉट की अलाटमेंट रद्द की है, इनू इमीडिएट डायरेक्शन देन PSIC नू कि एदा कब्जा लेके ते गरीब जड़े छोटे छोटे इंडस्ट्री वाले हैगे ने, टाइनी और स्मॉल वाले, उन्हां नू वंडन ते असीं समझांगे सरकार सही काम कर रही, नहीं तो समझांगे कि ब्राइट सेटल विद ब्राइट। ये भी सरकार उतार दी होगी जी पहला। थैंक यू सर।
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ PR ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ खुद अपने पर्सनल कंपनी वालों रिट पटीशन सीधा दायर की है और इन्होंने बड़े खुलासे किए कि 2010 ਤੇ 11 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਨਨੀय ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ मतलब डाइजेस्ट करना मतलब साढ़े वर्गे लोगों के अगे बहुत हैरानीजनक गल है। पर फिलहाल इस लड़ाई को इदां ही जारी रखांगे, वक्-वक् स्थितियां नाल रूबरू जरूर होवांगे। देखते रहो, बने रहो जागते। धन्यवाद।